20/9/2021 साकार मुरली को स्पष्टीकरण करने निमंते आम साथी अच्छा आदरणीय पार्वती भौणी भौणी ओम शांति ओम शांति। आज महावाक्य अच्छी बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा आसी तुमको एभली श्रेष्ठ कर्म शिखाइबा पाई जहाद्वारा तुमे 21 जन्मर बादशाही अथवा राजत्वर संपत्ति नहीं पारिब, अटल अखंड राज्यर मालिक होई पारिब। बाबा जी पिला मानकु पुरुषार्थ करिवार मार्ग शिखौचंती। बाबा कहउचंती आमे अमृत बेलार उठिबा एवं बाबा को बहुत स्नेहर सहित निजे आत्मा स्मृति रे रही बाबा को मने पकेइबा। केवल बाबा को मने पकेइबा सेतिक नुहे, ता सहित बाबा जो मुरली रे जो बहुत सुंदर नुआ नुआ पॉइंट कहउचंती ताकू विचार सागर मंथन करिबा एवं ता सहित आमे चालिला बुलिला उठिला बसिला बा भोजन प्रस्तुत करने समय खास करी आमे बाबा को स्मृति रे भोजन प्रस्तुत करवा एवं बाबार पॉइंट को मनन करवा, जार फल रे आम भीतर को व्यर्थर चिंतन आउ आसीबो नाही। जेपरी कौनसी एक गीता पाठशाला रे कृष्णंकर गोटिए 6 फुट लंबार चित्र थिला, तेबे कृष्ण को वास्तव रे छोट पिला रूप ही देखाई थांती, पुणी कही थांती सीए गीतार भगवान थिले। तेबे सीए गीता केबे सुनाई थिले बाल्यावस्था रे ना जेतेबेले 6 फुट उच्चर होई गले सेतेबेले सुनाइले। राधा एवं कृष्णंकर जोड़ी थिला। राधा कृष्णंकर संबंध रे कौन थिले? राधा को भगवती एवं कृष्ण को भगवान कहउछंती। एही दुई जनकर संबंध कौन एक कथा काहाकू जणा नाही। बाबा जी कहउछंती प्रकृत रे जो गीता ज्ञान किए सुनाई थिले, एमिति बाबांकर अनुभव गोटे पाठशाला रे देखिथिले 6 फुट रो श्रीकृष्ण चित्र थिला। तेणु बाबा पचारुचंती जब प्रकृत रे गीता ज्ञान किए सुनाई थिले, 6 फुट वाला श्रीकृष्ण सुनाई थिले ना बाल्यावस्था रे जो मिचुन कृष्ण सी सुनाई थिले, आउ राधा किए आउ कृष्ण किए। तेणु आमे मनन चिंतन करवा प्रकृत रे एमिति देखिले श्रीकृष्ण को भगवान कहउचंती, श्री राधा को भगवती कहउचंती। तेणु आमे देखिबा प्रकृत रे बाबा तो बुझौचंती श्रीकृष्ण गोटे राज्यर राजकुमार आउ श्री राधा आउ एक राज्यर राजकुमारी। तांकर स्वयंवर परे श्रीकृष्ण हुंती श्री नारायण आउ श्री राधा हुंती श्री लक्ष्मी। तेणु प्रकृत रे परमात्मांकर एई सत्य गीता ज्ञान को किए सुनाइथिले एई कथा आमे जदि प्रश्न करिबा ताले समस्तंक भितरे विचार चलिबो एवं प्रकृत सत्य पिता परमात्मा को समस्ते जानी पारिबे। तुम्हें समस्त को पचारि पारिबो जे शिव जयंती पालन करुछ, पूजा मध्य करुछ, तेबे सी निश्चिंत केबे आसीथिबे। तेणु शिव जयंती अथवा शिवरात्रि पालन होउछि। सी केबे आसीथिले? शिव बाबा तो निराकार अटंती, तांकर निजर शरीर नाही। जदि शिव जयंती पालन करुछंती तेबे निश्चिंत रे शरीर रे आसीथिबे। बाबा कहउचंती शिव जयंती प्रकृत रे जयंती पालन करा जाए जो माने जन्म होता है एवं मृत्यु होता है। तेणु शिव जयंती बा शिवंकर जन्मदिन पालन करुचंती, अर्थात निश्चित शिव केबे आसीथिबे। तेणु तो शिव जयंती बा शिवरात्रि पालन करुचंती बा शिवंक जन्मदिन पालन करुचंती। ताले शिव केबे आसीथिबे एक कथा आमे विचार करबा उचित। पुणी आमे देखुचंती शिव होउचंती निराकार, तेणु से निश्चित रूपे कहा शरीर रे आसीथिबे, कहा शरीर रे आसी अभिनय करिथिबे, कहा शरीर रे आसी सी तांकर पार्ट प्ले करिथिबे। तेणु तो शिव जयंती पालन करुचंती एक कथा मध्य आमे निजको निजे पचारिबा, अन्य मानकु पचारिबा एवं अन्य मानकर डाउट को क्लियर करबा उचित जे प्रकृत रे परमात्मा शिव ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करी एई संगम जुगरे सहज गीता ज्ञान बा राजयोगर शिक्षा
ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଶିବଙ୍କର ଶିବରାତ୍ରି ବା ଜନ୍ମଦିନ ବା ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ନିରାକାରଙ୍କର ତ ଜୟନ୍ତୀ ବା ଜନ୍ମଦିନ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଆତ୍ମା ତ ଅମର ଅଟେ। ଜୟନ୍ତୀ ସେତେବେଳେ ପାଳନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମରିବେ ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଆତ୍ମାର ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମାର ଜୟନ୍ତୀ। ଶିବ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ତାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ଚିତ୍ର ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ବିଚାର ଅଥବା ଚିନ୍ତନ ରହିବା ଦରକାର। ଏଠାରୁ ନିଜର ଘର ବା କର୍ମଧନ୍ଦାରେ ଯିବା କାରଣରୁ ଏହି କଥା ସବୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଚିନ୍ତନ ଚାଲୁନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ତ ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ତାଙ୍କର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆମେ ତାର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ତ ଆମର ଅବିନାଶୀ। ଆତ୍ମା କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର କ'ଣ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବେ କି? ତ ପ୍ରକୃତରେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ଏ କଥାର ଆମେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁରଲୀ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଗଲା ପରେ ଆମର ମନନ ଚିନ୍ତନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ବାବା ଖାସ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧୁବନ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟା ଧନ୍ଦା ନଥାଏ। ଆମେ ସେଠି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ଗୃହ ଧନ୍ଦାରେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏତେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏମିତି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣି ସତ୍ୟ ପିତା ସହିତ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିପାରିବା ଏବଂ ସତ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବର୍ଷାର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ତୁମେ ପୁଣି ପତିତ କାହିଁକି ହେଉଛ? ଯଦି କେହି ମାତା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ନିଜର ସମସାଥୀଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ମାତାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ନେଉଛ। ତୁମକୁ କେହି ହାତ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଦେଖ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଏହିଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲାବାଲାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ କେମିତି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବେ, ଏଇ ବର୍ଷାର ଅଧିକାରୀ କେମିତି ହେବେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାବା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର କଳା ଶିଖିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆମର ଖୁସି ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବାବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେବି। ବାବା ଆପଣ କେତେ ମିଠା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମୋର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା କୁହାଯାଏ। ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେବି। ଏବେ ମୋତେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜ୍ୟ ପାଇବି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବା ଉଚିତ। ବାବା ଆପଣ କେତେ ମିଠା, ଘର ମିଠା, ଆପଣ ଦେଉଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କେତେ ମିଠା। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ବାବା ଆପଣ ମୋତେ ନିଜର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନେବି। ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ କରିବି। ବାବା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଶାନ୍ତିଧାମ ପରମଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ
ମୁଁ ନିଜେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ ତପସ୍ୟାକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବି ଏବଂ ମୁଁ କିଭଳି ମାନେ ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ୟାଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବି। କିଛି ସମୟ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ ୟାଦ କରିବି ଆଉ କିଛି ସମୟ ବୈଠକ ଭାବରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବି। ସମୟ ବାହାର କରିବି ବାବା, ମୁଁ ଫୁର୍ସତ ବାହାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବି। ଏଇଭଳି ମିଠା ମିଠା କଥା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ମୃତିର ଯାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିୟମ ପୂର୍ବକ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଲାଗିଯିବ ତେବେ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇବ ତେବେ ତୁମର ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ନେବାକୁ ହେବ ନା, ଏବଂ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ନନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରିକାମାନେ ବହୁତ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଘରମାନଙ୍କୁ ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ନିଅ, ଅମୁକ ନିଅ। ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ହଉ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଉଚିତ। ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ୟାଦ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ସେଇମାନେ ପକ୍କା ବଚ୍ଚା ଯେଉଁମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ୟାଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ବା ସ୍ୱତଃ ଯୋଗୀ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହଁ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା କଷ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ କରିବା, ନିଜକୁ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାକୁ ୟାଦ କରିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ସ୍ଥିତ ହେବା ନା, ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ସିଂହାସନରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆତ୍ମା କ'ଣ ପାର୍ଟ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏଇ ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ରହି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ମୋର କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଶୀତଳ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟକୁ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମାର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି, ଏଇଭଳି ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବାବା ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ନନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥାନ୍ତି, ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଧର୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହେଇସାରିଛି। ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 21 ଜନ୍ମର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର 100% ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ବି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକରି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ଗଳାରେ ରତ୍ନମାଳା ପକାଇଲେ ସିଏ ପଥର ମନେକରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ତେବେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନକୁ ପଥର ମନେକରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଧର୍ମର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁଭବ ହେବ। ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ର ବେକରେ ରତ୍ନର ହାର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବନି ଏବଂ ସେ ପଥର ଭାବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଆସିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଲେସନ, ପରମାତ୍ମା ଲେସନ, ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର, କର୍ମର ଗହନ ଗତି ଏବଂ ରାଜଯୋଗର ଲେସନ ଏସବୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ହଁ ହଁ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଆସି ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଗୃତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି, ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ରତ୍ନକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଏକ ଏକ ଶବ୍ଦ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ,
किंतु सेमाने से कथा बुझी पारु नाहंती एवं सेमाने पुनः आसु नाहंती। तो बाबा सेतेबेले कहउचंती जो माने एई कुलर आत्मा हेतिबे दैवी कुलर आत्मा हेतिबे सेमाने निश्चित रूपे ज्ञान को जानिबे एवं ज्ञानर प्रयोग करिवे एवं पुरुषार्थ आगको आगको बढ़ेबे। गीतारे बहुत भल कथा लेखा होइछि। कहउचंती मु एही साधु मानकर मध्य उद्धार करिवा पई आसुछि, तेणु एहा सेमानंकु मध्य सुनाइबा आवश्यक। डाकुछंती मध्य पतित पावन सीताराम मानंकर राम। एबे एहार अर्थ मध्य जानती नाही। समस्ते हेले भक्तिनी अर्थ अथवा सीता माने। सेमाने डाकुछंती हे राम एठाकु आसी सीता मानंकु उद्धार कर। बाबाजी कहउचंती मु साधु संत मानंकु मध्य उद्धार करिवा पई आसी थाए, तेणु एक कथा तुमे सुनाओ जे साधु संत मानकर उद्धार कला वाला के सेई पतित पावन परमात्मा। तेणु सेमाने मध्य डाकी थांती हे पतित पावन परमात्मा आसंतु। तेणु पतित पावन परमात्मा तेणु तांको एमिति नुहे जे सीतांकर राम ए राम को पतित पावन कहा जाउनी। बाबाजी कहउचंती बहु भक्तिनी माने सीता अटंती एवं आमे सब आत्मा माने एवं राम होचंती परम पिता परमात्मा। तेणु आमे समस्ते तांको जानी तांको मने पकेइबा एवं तांको मने पकेई आमे समस्ते पुरुषार्थ करिबा एवं आमे समस्तनको मध्ये कथा जणेबा। पुणी कहउछंती रघुपति राघव राजाराम। वास्तव रे राजा रामंकर कथा नुहे। मुख्य भूल होउछि शिवंक परिवर्ते श्री कृष्णंकर नाम देई देइछंती। पचारिबा उचित जे कृष्ण बा राम को कला काहेकि देखा जाइछि। सत्ययुग एवं त्रेतारे सुंदर अथवा पवित्र ही थांती, तापरे पुणी श्याम बा पतित होई थांती। प्रथमे हेला गोल्डन एज बा सत्ययुग, तापरे सिल्वर एज, कपर, आयरन एज, त्रेता, द्वापर कली, वर्तमान हेला कलिजुग। तेणु बाबा कहउचंती प्रकृत जो श्याम सुंदर श्रीकृष्ण को कहिचंती यार वास्तविक अर्थ कौन? सुंदर कहले कौन, श्याम कहले कौन? सुंदर अर्थात संपूर्ण पवित्र। तेणु श्रीकृष्ण सत्ययुग त्रेता युगरे संपूर्ण पवित्र थिले, तेणु तांको सुंदर कहा जाए। धीरे धीरे द्वापर युगरु धीरे धीरे देह अभिमान रे आसी आत्मा स्मृति को भूली गले, निजकु देह स्मृति रे रखिले एवं धीरे धीरे देहर स्मृति रे आसीबा द्वारा धीरे धीरे देह अभिमान कारणरू कौन हैला ना आमे समस्ते सुंदर श्याम बनीगले। तो सत्य जुगरे तो समस्ते गोल्डन एजेड स्थिति रे थिले, त्रेता जुगरे समस्ते सिल्वर एजेड हो गले, सिल्वर खाद मिसिला। द्वापर जुगरे कपर एजेड बा कपर खाद मिसिला। कली जुगरे आयरन एजेड बा आयरन खाद मिसिला। वर्तमान संगम जुगरे बाबा हमको निज समान बनाउछंती राजयोग द्वारा, तेणु वर्तमान हमको डायमंड बनै दउछंती। तेणु एबे आमे हीरा तुल्य जीवन, तेणु आमे पुणी से गोल्डन एजेड दुनिया को जीवा पई आमे तम प्रधान रु सत प्रधान हेबा पई आमे राजयोगर अभ्यास करूछंती। जेहेतु पतित पावन बोली कहा जाउछि, तेबे निश्चिंत अंतिम समय रे ही आसीबे। सीए निजे कहउछंती मु कल्प कल्प धरी कल्पर संगम जुगरे ही आसुछि पावन दुनिया तैयारी करिबा पाई। एबे हेला संगम जुग। एबे बाबा समस्तंकु सद्गति रे नै जाउछंती, तेणु एभली बाबांकु श्रीमतरे चलिबा उचित ना। निजर अवस्था को मजबूत करिवाकु हबो। अमृत बेलारू उठी बाबांकु याद करिवाकु हबो। तेणु बाबा कहउछंती जे निश्चित रूपे तो पतित पावन कहउछंती केबे तो आसीथिबे ना, तेणु से केबे आसंती ना संगम जुगरे ही से आसी आमको ये ज्ञान शुणै थांती। तेणु करे आमे समस्ते कौन करवा दरकार, जेहेतु परमात्मा से आमको एमती योग्य बनै थांती, तेणु एभली परमात्मा को तांको श्रीमत रे आमे केते चलिबा उचित, जे कि स्वर्गर राज्य भाग्य दउचंती, आमको योग्य बनै दउचंती, आमको तम प्रधान रु सत प्रधान पतित रु पावन बनै दउचंती। तेणु एभली योग्य पितांकर श्रीमत रे आमे केते चलिबा उचित।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି ତାହା ଶୁଣ। ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କାହାରି କଥା ଶୁଣୁ ନାହିଁ। ପରମ ଧାମରୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପାବନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ତୁମେ ପୁରାଣ ପୁରୁଣାକୁ କାହିଁକି ମନେ ରଖିଛ? ଭକ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ। ତେବେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଜ୍ଞାନ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ପାବନ କରିବା ବାଲା କିଏ? ଆମେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କଳିଯୁଗ ହେଲା, ଅଧା କଳ୍ପ ହେଲା, ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନା ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ, ନା ଆତ୍ମାକୁ ସତ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଶିଖିପାରିଲେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆସି ସାରିଲିଣି, ମୁଁ ସର୍ବସମର୍ଥ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲ ତୁମେ ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ନାହିଁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ, ଆମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ। ତେଣୁ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ତେଣୁ ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ଯେତେ କ୍ଲିଅର ରଖିବା, ଆମେ ସେତେ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିପାରିବା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଶୁଣାଉଥିବା ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ମନନ ଚିନ୍ତନ ଆମେ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେମିତି ବାଘୁଣୀର କ୍ଷୀର ରଖିବା ପାଇଁ ସୁନାର ବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ସେଭଳି ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଶତପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଯାହା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା, ଭୁଲିଯିବା ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେଉଁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜଯୋଗରେ ବୁଦ୍ଧିର ତାର ପରମ ଧାମରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମୋର ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହବ ବହୁତ। ତେଣୁ ଏବେ ବ୍ୟର୍ଥ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରକୃତ ସେବାଧାରୀ ଯେଉଁମାନେ, ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ, ପକ୍କା ସେବାଧାରୀ ଯେଉଁମାନେ, ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ ଯେଉଁମାନେ, ବା ଯେଉଁମାନେ ସେନ୍ସିବୁଲ ବଚ୍ଚା, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ଝୋଲିରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଶୃଙ୍ଗାରରେ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଗାରିତ କରିଛନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏଇଭଳି ବଚ୍ଚାମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି। ତ ବାବା କେବଳ ମନେ ପକାନ୍ତିନି, ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଆମେ କେତେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି, ତିନି କାଳକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେଉଥିବା ସଦା ବିଜୟୀ ହୁଅ। ଲୌକିକ ରୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗପଛ ଚିନ୍ତା କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତିନି କାଳକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ ତ କର୍ମ, ତାପରେ କର୍ମ କର। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖ ନାହିଁ, ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଧାରଣ କର ଏବଂ ବିଜୟୀ ପଣିଆର ନିଶ୍ଚୟ ଆଧାରରେ ବା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ଶୁଣାଅ। ତେବେ କୁହାଯିବ ଅଲୌକିକ ବା ଅସାଧାରଣ। ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ତିନି କାଳକୁ ଆମେ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା ନା ସଫଳ ପାଇବା। ତେଣୁ ଆମର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେବା ଉଚିତ। ଲୌକିକରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଆମେ ତିନି କାଳକୁ ସ୍ମୃତି ରଖିବା, ଅତୀତକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆମର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ
आउ कार्य सूक्ष्म हो पारिबो। तेणु आम कार्य जेते सूक्ष्म सेते शक्तिशाली मध्य हो पारिबो। तेणु बाबा कहउचंती आमे तम प्रधान सत प्रधान हेबा पई जो माने त्रिकालदर्शी स्थिति रे कार्य करिथांती बाबा मध्य सेमानकु कहिथांती एमाने असाधारण अटंती, जेमिति के एमाने फरिश्ता अटंती। फरिश्ता परी एभली कार्य को सेमाने श्रेष्ठ करिथांती एवं सफलता को प्राप्त करिथांती एवं बुद्धिमान हेथांती, शक्तिशाली हेथांती। आजिर स्लोगान अछि विनाशी सहारा गुड़ी को छाड़ी एकमात्र बाबा को सहारा कर दियो तेबे पारी होई जीवो। बाबाजी कहले एक बल एक भरोसा। ये दुनिया रे हमें जहाँ को भी ये दुनिया कौन व्यक्ति कहतु वस्तु बा वैज्ञानिक साधन कहतु जहाँ को भी सहारा करवा सबू कौन हो विनाश हो। कहीं आमको चिरस्थायी बा चिरदिन सहारा हो पारे ना। तेना आमर अविनाशी सहारा होचंदी किए बाबा। तेना आम बाबा को जदि सहारा करवा ताले आमर जीवन नौका पार हो। आजिर मुरली को बहुत सुंदर भाव में स्पष्टीकरण करिथिबारु भौणी को आमे दिलर सहित बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी आजिर कार्यक्रम को एठी रखुछु। पुणी देखा हबो आगामी अध्याय रे। रहुछु ओम शांति। तुम माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। बाबा तुम माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। मो जीवन हेला पुण्यर बारिदी, मो जीवन हेला पुण्यर बारिदी। पाप नदी मोरा सुखाई देला। बाबा तुम माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। बाबा तुम माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। चला पथे मोरा आसीथिला दिन एमिति का एक मोड़ा। आगकु जिबाकु बाट नथिला मो पछु आसुथिला झड़। चला पथे मोरा आसीथिला दिन एमिति का एक मोड़ा। आगकु जिबाकु बाट नथिला मो पछु आसुथिला झड़। चारिआडे थिला कंटा के बाड़ा, कंटा जे पथ कुसुम पलाटे से पथ तुम्हें दिखाई देला। बाबा तुम माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। बाबा तुम माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला।
जानी मु नथिली ए संसार एक कुहुड़ीर घर बोली अबाटक बाट भाभी नेथिली संसार मायार भूली जानी मु नथिली ए संसार एक कुहुड़ीर घर बोली अबाटक बाट भाभी नेथिली संसार मायार भूली नीति पिउथिली दुख हला हला हेले तुमे दिने तुम्हारी प्रेमार अमृत मते चखाई देला बाबा तुमे मते सुखरे बचिबा सिखाई देला बाबा तुमे मते सुखरे बचिबा सिखाई देला मो जीवन हेला पुण्यर बारिधि मो जीवन हेला पुण्यर बारिधि पाप नदी मोरा सुखाई देला बाबा तुमे मते सुखरे बचिबा सिखाई देला बाबा तुमे मते सुखरे बचिबा सिखाई देला बाबा तुमे मते सुखरे बचिबा सिखाई देला।